नमस्कार मु आदर्श स्वाई आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर इतिहास विषय में जानवा इतिहास कौन विषय जानवा। प्रथम जानवा आम इतिहास कौन व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास हेउची अतीतर घटना गुड़िकर वर्तमान नहीं वर्णना करने को आम कहूँ इतिहास। इतिहास कौन सर्वदा पास्ट जेकोसी जिनस ताकू नहीं वर्तमान रे उपस्थापना करने को आम कहूँ इतिहास। इति युक्त हास इतिहास। इतिहास शब्द को व्यवहार किए करते हेरोडोटस। हेरोडोटस होती इतिहास जनक जी की जहाँ को आम कहूँ फादर ऑफ हिस्ट्री। प्रथम आम जानले इतिहास कौन ना अतीतर घटना को नहीं वर्तमान रे उपस्थापना करने को कहूँ इतिहास। इतिहास पढ़ा हेले हमको प्रमाण तथ्य सत्य यही सब ऊपर हमको गुरुत्व देवा पड़ो। प्रमाण बिना कौन इतिहास रचना करा जाय परिबनी। यदि प्रमाण अच्छी ताले आम इतिहास रचना करिबारे सहायक होई परिबो। तापर जानबा उपादान कौन व्हाट इज सोर्सेस। उपादान कौन जो सब सोर्सेस तथ्य जो सब प्रमाण बा तथ्य ऐतिहासिक को इतिहास रचना करिबारे सहायक होता है ताको आम कहूँ कौन ऐतिहासिक उपादान। ऐतिहासिक उपादान विभिन्न प्रकार अच्छी तीन तीन भाग में विभक्त कराई। प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान अभिलेख्यकार उपादान पुणी विभक्त कराला कौन ना साहित्यिक उपादान को लौकिक साहित्य धर्मीय साहित्य वैदेशिक विवरण। पुणी अभिलेख्यकार है कौन गोटे है सरकारी अभिलेख्यकार गोटे है कौन बेसरकारी गोटे है व्यक्तिगत यही भाव में विभक्त कराई। आम जानले प्रथम इतिहास कौन एवं जानवा उपादान सब किपरि भाव इतिहास सहयोग करे को सोर्सेस इतिहास को रचना करने सहयोग करे देखी दूसरी भारत इतिहास उपादान को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करागला। गोटे है प्रत्नतात्विक उपादान द्वितीय है कौन साहित्यिक उपादान तृतीय है कौन अभिलेख्यकार उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन जो सब प्रत्नतात्विक कहले जहाँ माटी तले प्राचीन ध्वंसावशेष लुचि रही अछि ताकू आनी वर्तमान रे खोजिकी बाहर करने को आम कहूँ प्रत्नतात्विक उपादान। माटी तले किंबा माटी उपरे रही प्राचीन ध्वंसावशेष को उद्धार करने को आम कहूँ प्रत्नतात्विक उपादान। तापर जानवा कौन प्रत्नतात्विक उपादान आम कौन जाऊँगी जमीक शिलालिपि प्राचीन ध्वंसावशेष मुद्रा यही भाव में प्रत्नतात्विक उपादान जाऊँगी जहाँकि आमको इतिहास रचना कर सहायक होता है। तृतीय आम जाना कौन साहित्यिक उपादान। साहित्यिक उपादान लिटरेरी सोर्सेस कौन ना धर्मीय साहित्य। धर्मीय साहित्य कहले कौन जो साहित्य जो पुस्तक धर्म उपर रचना कराई ताको आम कहूँ धर्मीय साहित्य। जेपरिक उदाहरण स्वरूप आम नहीं पार वेद वेदांत पुराण उपनिषद यही भाव में आम कहूँ धर्मीय साहित्य। धर्मीय साहित्य पर आसा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कहले साधारण लोक मान मुखर जो गाथा शुणा जाए आम कहूँ लौकिक साहित्य। लोकों मुखर जो कहानी को आम जानी था आम कहूँ लौकिक साहित्य बुझे। आसला कौन लौकिक साहित्य पर आसला आम कौन वैदेशिक विवरणी। वैदेशिक विवरणी कौन ना भारत को भारत बाहर आसी भारत विषय जो सब पुस्तक मान रचना होता है ताको आम कहूँ वैदेशिक विवरणी। जेपरिक आम इंडिका लिखले किए मेगास्थेनिस आमर हुएन्सा लिखले कौन सीयुकी फायर लिखले कौन फोक्यूकी से भाव में अनेक परिवारजक माने भारत भ्रमण में आसी बौद्ध परिवारजक माने भारत विषय जो सब पुस्तक मान रचना कर आम कहूँ वैदेशिक विवरणी जहाँकि आमको इतिहास रचना करिबारे सहायक होता है। यही सब प्रमाण व तथ्य आमको इतिहास रचना करने सहायक होता है। आ कौन ना अभिलेख्यकारी उपादान। अभिलेख्यकारी उपादान मुख्य कार्यालय अच्छी कौटी ना न्यू दिल्ली ठारे नुआ दिल्ली ठारे अभिलेख्यगार कार्यालय अच्छी जो कि विभिन्न प्रकार जिनिस सरकारी कागज पत्र दलील दस्तावेज नथिपत्र इत्यादि आ कौन कौन सरकारी कौन सरकारी कागज पत्र दलील दस्तावेज ये सब गला कौन अभिलेख्यकारी। आ गोटे आसला कौन व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कहले कौन पर्सनाल जो जिनस सब अच्छी व्यक्तिगत यही भाव आम कौन अभिलेख्यगार गला गोटे सरकारी व्यक्तिगत
এইଭଳି ସବୁ ଗଲା ଯେଉଁ ଆମର ଅଭିଲେଖ୍ୟ କାଳରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ନାତ୍ମକ ଉପାଦାନ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ, ଅଭିଲେଖ୍ୟ କାଳର ଉପାଦାନ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଦ୍ରା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଏନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଦ୍ରା ଛାପିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାକି କୁଷାଣ ସମୟରେ ରଚନା। ସେଟା କହୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କ'ଣ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ମୁଦ୍ରା। ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି କ'ଣ? ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବା ଆହତ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା। ଏଇଟା ଥିଲା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କାଚ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ କ'ଣ? ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁଧାରୀ, ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପରୁଷ ଆଦି ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା। ଏହିସବୁ ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ କ'ଣ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ। ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଡୋଗ୍ରୀକ୍ ମୁଦ୍ରା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମୁଦ୍ରା, ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରା, ଏହିସବୁ ଇଣ୍ଡୋଗ୍ରୀକ୍ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ତାପରେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖନନ। ସର୍ବକ୍ଷଣ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଖୋଳିକିରି ଖନନ କରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଇତିହାସ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ। ଯେମିତିକି ଏରିଆ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇତିହାସ ଉପାଦାନ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଏବେକା ସମୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକିରି ମାଟି ତଳ ଖୋଜିକିରି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍ବକ୍ଷଣ ଖନନ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇଥାଉ କ'ଣ? ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ କ'ଣ? କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କହିଲେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। ଆଉ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତର କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଏହାର ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଆଲୋକପାତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍, ମୁଦ୍ରା କଳା ସେ ସମୟ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କଳା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ସମୟ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ସେ ସମୟରେ କଳା ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ତାହା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ମନେକର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତା ଯେଉଁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେଇଟା ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଏବେକା ସମୟରେ ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାହା ଏବେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଭଳିଆ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲା? ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଆର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସହଜ କରିଥିଲା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଯେମିତି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ରଚନା ହେଇଥିଲା, ଯେପରିକି ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଏହିସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆମ ଉପାଦାନ ସବୁ, ଯାହାକି ଆମ ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜ। ଏହିସବୁ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ନାମଗ୍ରନ୍ଥ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଯାଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି, ପରାଶ ସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, ଯାଜ୍ଞବାଲକ ସ୍ମୃତି, ଗୃହ ସ୍ମୃତି, ଏସବୁ ଯାଉଛି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହର୍ଷଚରିତ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହର୍ଷଚରିତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଦ୍ରାକ ରାକ୍ଷସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଶାଖ ଦତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଅଷ୍ଟାଦଶୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଦଶୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଭାଷ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପତଞ୍ଜଳି ମହାଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଆସି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଲ୍ହଣ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭୋଜ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଲ୍ଲାଳ ଭୋଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୁଜୁରାଟର
नेपाल କୀର୍ତ୍ତିକୁଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କଟକର ରାଜବଂଶୀ ଉଦ୍ର ଦେଶ ରାଜବଂଶ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସହାୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ କହି ଯେଉଁ ସବୁ ନା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ବିଶାଖ ରଚନା କରିଥାଏ ସେ ସମୟକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯାହାକି ଆମକୁ ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ରାଜା ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୁଦ୍ର ସାକ୍ଷା କ'ଣ ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଇତିହାସ ରଚନା କରେ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇତିହାସ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବ।